नमस्कार मेरे प्रिय छात्र, मैं हूं सतीश एन STJ HPS श्रीगढ़। बच्चे, आज हम 8वीं कक्षा का पाठ 14 पाठ का नाम है जीवन धात्री वर्षा। पाठ 14 पाठ का नाम है जीवन दात्री। जीवन दात्री जीवन दात्री वर्षा। इस पाठ का नाम है जीवन दात्री वर्षा। ओके बच्चे, देखिए एक बार मैं इस पाठ को पढ़ाते हैं, आप जरा ध्यान से सुनिए। पाठ 14 जीवन दात्री वर्षा। जीवन के लिए पानी अनिवार्य है। पानी के स्रोत अनेक हैं, नदी, नाला, सागर आदि। इन सबका कारण है वर्षा। समुद्र, झील, तालाब और नदियों का पानी सूरज की गर्मी से बाष्प बनकर ऊपर उठाता है। इस बाष्प से बादल बनते हैं। ये बादल जब ठंडी हवा से टकराते हैं तो इनमें रहने वाले बाष्प के कण पानी के बूंदे बन जाते हैं। बूंदों वाले बादल भारी होकर जब धरती की आकर्षण शक्ति से खींचे जाते हैं तब वर्षा के रूप में बरस जाते हैं। इस प्रकार धरती से बादल और बादल से धरती तक बाष्प की यात्रा बहुत रोचक है। एशिया में यूरोप की तरह 12 महीने वर्षा नहीं होती। मानसूनी हवाएं वर्षा लाती है। सर्दी गर्मी की ऋतुओं में वर्षा आमतौर पर कम होती है। इसलिए लोग वर्षा ऋतु की प्रतीक्षा करते हैं। अगर वर्षा नहीं होती तो अकाल पड़ता है, खेत सूख जाते हैं और गाय बैल आदि मरने लगते हैं। जब बहुत ज़्यादा वर्षा होती है तो नदियाँ अपने किनारे को तोड़कर बहने लगती हैं। इसको बाढ़ कहते हैं। वर्षा का जल साफ और शुद्ध जल का सबसे अच्छे स्रोत है। वर्षा किसानों के लिए वरदान है। वह सभी लोगों के लिए पानी का मूल साधन है। संसार के सभी जीव जंतुओं के लिए पानी अत्यंत आवश्यक है। पानी के बिना कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता, जैसे साफ सफाई, नहाना धोना, सिंचाई, बुवाई आदि। इस तरह वर्षा जनजीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है। जहाँ वर्षा नहीं वहाँ जीवन नहीं। ओके बच्चे, देखिए जीवनदात्री ವರ್ಷಾ। ಜೀವನದಾತ್ರಿ, ಜೀವನದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಮಳೆ, ಜೀವನದ ಶಕ್ತಿಯೇ ಮಳೆ। धात्री शक्ति, धात्री का अर्थ है धात्री।
ಶಕ್ತಿ, ಜೀವನದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯೇ मड़े। वर्षा, वर्षा का अर्थ है वर्षा, बारिश, वर्षा का अर्थ है बारिश। ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ। ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀರಿನಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಉಪಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಲಾಭಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ। जीवन के लिए पानी अनिवार्य है। किसके लिए पानी अनिवार्य है? जीवन के लिए पानी अनिवार्य है। ನಾವು ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡಲು ನೀರು ನಮಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ। पानी, पानी का अर्थ है पानी, ನೀರು। ನಮಗೆ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡಲು, ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ನೀರು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ, ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ। ಪಾನಿ ಕೆ ಸ್ರೋತ್ ಅನೇಕ ಹೈ। ಈ ಪಾನೀಯ ಒಂದು ಮೂಲಗಳು ಹಲವಾರು ಇವೆ। ಸ್ರೋತ್ ಮೂಲ, स्रोत, आकर, आकर, आकर या मूल। पानी का मूल है, मूल अनेक है। ಈ ಒಂದು ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳು ಹಲವಾರು ಇವೆ। ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನದಿ, ನಾಲಾ, ಸಾಗರ್ ಆದಿ। ನದಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಎತ್ತರವಾದಂತಹ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಅತಿ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶ ಕಡೆಗೆ ಜಾರ್ತಾ ಹೋಗಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಸೇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜಲಧಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ। ನಾಲಾ, ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಒಂದು ಕೊಳವೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ನಾವು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದಂತಹ ನದಿಯ ನೀರನ್ನು ಹಳ್ಳಗಳ ಅಥವಾ ನಾಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನಾಲಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ। ನೀರಾವರಿಗೆ ಅಂದರೆ ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ನಾಲೆಗಳಿಂದ ಸಿಗುತ್ತದೆ। ಹಾಗೆ ಸಾಗರ್, ಸಾಗರ್ का पर्यायवाची शब्द है शरदी, पारिदी, समुद्र, सागर। ये सभी सागर का पर्यायवाची शब्द है। इन सब का कारण है वर्षा। इन सब का कारण नदी, नाला, सागर, ये सभी का कारण है वर्षा। ಈ ಎಲ್ಲವುದರ ಕಾರಣ ಯಾವುದು? ಮಳೆ। समुद्र, झील, तालाब और नदियों का पानी सूरज की गर्मी से बाष्प बनकर ऊपर उड़ता है। समुद्र, झील, झील का अर्थ है तोरे, झरी। झील का अर्थ है झील, झील, तोरे। ಆ ಒಂದು ತೊರೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಮುದ್ರಗಳ ಮೂಲದ ನೀರು। ಹಾಗೆ ತಲಾಬ್, ತಲಾಬ್ का अर्थ है ಕೊಳ, ತಲಾಬ್, ತಲಾಬ್ ಅಂದರೆ ಕೊಳ। ಸಮುದ್ರ, ತೊರೆ, ಝರಿ, ಕೊಳ ಮತ್ತು ನದಿಯ ಅಂದರೆ ನದಿಗಳ ಒಂದು ನೀರು। सूरज, सूरज का अर्थ है सूर्य, सूरज, सूरज, सूर्य, सूरज का अर्थ है सूर्य। ಆ ಒಂದು ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಯ ಕಿರಣಗಳಿಂದ, ಗರ್ಮಿ का अर्थ है ಬಿಸಿ, ಆ ಬಿಸಿಯ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಬಾಷ್ಪ ಬನ್ಕರ್, ಬಾಷ್ಪ आवी, बाष्प का अर्थ है आवी। आ ಒಂದು ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿ
ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಅದು ನೀರೇನಾಗುತ್ತೆ ಆವಿಯಾಗಿ ऊपर उड़ता है ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಸ್ ಬಾಷ್ಪ ಸೆ ಬಾದಲ್ ಬಂತೆ ಹೈ ಆ ಒಂದು ಆವಿಯಿಂದ ಅದು ಮೋಡಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಬಾಷ್ಪ आवी, बादल मेघ, मेघ कहते हैं किसको मेघ कहते हैं? बादल को मेघ कहते हैं। बादल को हम क्या कहते हैं? मेघ कहते हैं। ये बादल जब ठंडी हवा से टकराते हैं ಈ ಒಂದು ಮೋಡಗಳು ठंडी हवा ಅಂದರೆ ತಣ್ಣನೆಯ ಗಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಟಕಾರ್ತೆ ಹೈ ನಗುತ್ತೆ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ. तो इनमें रहने वाले बाष्प के कण ಇದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ रहने वाली ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಹಾವಿಗೆ ಕಣ ಆ ಒಂದು ಹಾವಿಯ ಕಣ पानी के बूंदे बन जाते हैं ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೀರಿನ ಹನಿಗಳಾಗಿ ಬೋಂದ್ ಆ ಒಂದು ನೀರಿನ ಹನಿಗಳಾಗಿ ಬೋಂದ್ कहते हैं ಬೋಂದ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೀರಿನ ಹನಿಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗುತ್ತೆ. बूंदों वाले बादल भारी होकर जब धरती की आकर्षण शक्ति से खींचे जाते हैं ಆ ಒಂದು ಹನಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮೋಡಗಳು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರವಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಣೆಯ फलवागी चुंबक के कारण से इस भूमि की चुंबक के कारण से आकर्षित होकर खींचे जाते हैं ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಕೆಳಗಡೆ ತಲುಪ್ತವೆ ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಆ ನೀರಾವಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಗಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಂತಹ ನೀರಾವಿ ಅದು ತುಂಬ ಭಾರವಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಭೂಮಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತೆ. ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ? इस भूमि का चुंबक के कारण से ಈ ಭೂಮಿಯ ಆಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಪುನಃ ಕೆಳಗಡೆ ತಲುಪುತ್ತೆ. ಅದು ನೋಡ್ಬೋದು ಆ ಒಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ನೀರು ಗಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಆವಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಬಾಷ್ಪ ಹೋकर बाद में बादल बनकर बादल भारी होकर ಭಾರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅದು ತನವನ್ನು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲಿನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪುನಃ ಭೂಮಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಚುಂಬಕ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದರಿಂದ ಅಂದರೆ ಆಕರ್ಷಣೀಯ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದರಿಂದ ಪುನಃ ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಭೂಮಿಗೆ ತಲುಪುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ನೀರಿನ ಚಕ್ರ ಅಥವಾ ಜಲಚಕ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. तब वर्षा के रूप में बरस जाते हैं ಇದು ಮಳೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. इस प्रकार धरती से बादल और बादल से धरती तक बाष्प की यात्रा बहुत रोचक है. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ धरती से बादल ಭೂಮಿಯಿಂದ ಮೋಡಗಳಾಗಿ और बादल से धरती तक ಮತ್ತು ಮೋಡಗಳಿಂದ ಭೂಮಿಯವರೆಗೆ बारिश के रूप से वर्षा के रूप से ಬರಸ್ ಜಾತ ಹೈ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಮೋಡಗಳಾಗಿ ಮೋಡಗಳಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಚಲಿಸ್ತಾ ತನ್ನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಅದು ಆವಿ ಆಗುವುದರ ಮೂಲಕ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. एशिया में यूरोप की तरह 12 महीने वर्षा नहीं होती. देखिए यूरोप खंड है ना, उस खंड में वर्ष पूर्ण बारिश होता है. यूरोप ಖಂಡದಲ್ಲಿ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಳೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ವಾಯುಗುಣಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಮಳೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅನಿಯಮಿತವಾದಂತಹ ಮಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. 12 महीने में वर्ष नहीं होती. 12
12 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮಾನ್ಸೂನ್ ಹವಾಯೆ ವರ್ಷ ಲಾತಿ ಹೈ. ಮಾನ್ಸೂನ್ ಹವಾಯೆ, ಮಾನ್ಸೂನ್ ಹವಾ, ಆ ಮಾನ್ಸೂನಿನ ಗಾಳಿ ಏನಿದೆ ಅದು ವರ್ಷ ಲಾತಿ ಹೈ, ಮಳೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಲಾನ ತರು, ಲಾನ ತರು, ಯಾವುದು ಮಳೆಯನ್ನು ತರುತ್ತೆ? ಮಾನ್ಸೂನ್ ಕಿ ಹವಾಯೆ ಇಸ್ ಬಾರಿಶ್ ಕೋ ಲಾತಿ ಹೈ, ಮಳೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. सर्दी गर्मी की ऋतुओं में, सर्दी और गर्मी की ऋतुओं में वर्षा आमतौर पर कम होते हैं. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. पर कम होती है, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ. कम बहुत कम, ವಿಲೋಮ ಶಬ್ದ है. सर्दी ಅಂದರೆ ಚಳಿಗಾಲ, ಗರ್ಮಿ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ, ಆ ಒಂದು ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. इसलिए लोग वर्षा ऋतु की प्रतीक्षा करते हैं. ಆದ ಕಾರಣದಿಂದ इसीलिए ಆದ್ದರಿಂದ लोग, आम आदमी, लोग किसे कहते हैं? आम आदमियों को हम लोग कहते हैं. ಜನರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಮಳೆಗಾಗಿ ಮಳೆಯ ಒಂದು ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ करते हैं. प्रतीक्षा का अर्थ है इंतजार, इंतजार करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं. अगर वर्षा नहीं होते तो ಒಂದು ವೇಳೆ, अगर ಒಂದು ವೇಳೆ, अगर ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಮಳೆ ಬಾರದೇ ಇದ್ದರೆ ಅಕಾಲ್ ಪಡ್ತಾ ಹೈ, ಏನಾಗುತ್ತೆ? अकाल, अकाल का अर्थ है अकाल, ಬರಗಾಲ. ಏನುಂಟಾಗುತ್ತೆ? ಬರಗಾಲ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮಗೆ ಮಳೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅಕಾಲ್ ಪಡ್ತಾ ಹೈ, ಬರಗಾಲ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಕೇತ್ ಸೂಕ್ ಜಾತೆ ಹೈ, ಕೇತ್ ಹೊಲ, ಕೇತ್ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಏನಾಗ್ತವೆ? सूख बनता है. सूख का अर्थ है ಒಣಗು. ಆ ಮಳೆ ಕಾರಣದಿಂದ ಹಸಿರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹೊಲಗಳು ಹರಿಬರಿ ಹೋನೆ ವಾಲೆಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ ಬಂಜಾತೆ ಹೈ, ಏನಾಗ್ತವೆ? ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹೊಲಗದ್ದೆಗಳು ಒಣಗಿ ಹೋಗ್ತವೆ. ಸೂಕ್ ಬಂಜಾತೆ ಹೈ. और गाय बैल आदि मरने लगते हैं. पालतू जानवर है ना, गाय और बैल, ये सभी पानी के अभाव से मरने लगते हैं. ಅವು ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತವೆ. ಯಾವುದರ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ? पानी के अभाव के कारण से जानवर, कोई कभी जानवर, सभी जानवर मरण या मृत्यु बन जाता है, सावन्न होता है. जब बहुत ज़्यादा वर्ष होती है, ಯಾವ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಮಳೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರುತ್ತದೆ ಆಗ ज़्यादा का विलोम शब्द है ज़्यादा. कम, ज़्यादा कम विलोम शब्द है. ज़्यादा ಹೆಚ್ಚು, ಕಮ್ ಕಡಿಮೆ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾದಂತಹ ಒಂದು ಮಳೆ ಬಂದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? तो नदियाँ अपने किनारों तक तोड़कर बहने लगते हैं. ಆ ಒಂದು ನದಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕಿನಾರೆ, ಕಿನಾರ್ के अर्थ है तट, किनार, किनार का अर्थ है तट. ತನ್ನ ದಡದವರೆಗೆ ನೀರನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ? ಹಬ್ಬಿಸಿ ಬಹಾನೆ ಲಗ್ತೆ ಹೈ, ತನ್ನ ದಡದವರೆಗೂ ಕೂಡ ನೀರು ಹರಿಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇಸ್ಕೋ ಬಾಡ್ ಕಹಾತೆ ಹೈ, ಆ ದಡವನ್ನು ಕೂಡ ಮೀರಿ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನೀರು ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಾಡ್ ಕಹಾತೆ ಹೈ. ಬಾಡ್, ಬಾಡ್ ಕಹಾತೆ ಹೈ ಪ್ರವಾಹ, ಬಾಡ್.
ಪ್ರವಾಹ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಮಳೆ ಬಂದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನುಂಟಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ರವಾಹ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. इसको हम क्या कहते हैं? प्रवाह को हम बाढ़ कहते हैं. बाढ़ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. वर्षा का जल साफ और शुद्ध जल का सबसे अच्छा स्रोत है. ಈ ವರ್ಷಾ का जल, ಈ ಮಳೆಯ ಒಂದು ನೀರು ಏನಿದೆ, जल, पानी को हम जल कहते हैं. साफ और शुद्ध है. साफ का अर्थ है स्वच्छ. साफ का अर्थ है स्वच्छ. ಸಾಫ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಶುದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧವಾದ ಸಬ್ಸೆ ಅಚ್ಚ ಸ್ರೋತ್ ಅಂದರೆ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಮೂಲ ಯಾವುದು? ಮಳೆ. ಅಂದರೆ ಶುದ್ಧವಾದಂತಹ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛವಾದಂತಹ ನೀರಿನ ಆಕರ ಅಥವಾ ನೀರಿನ ಮೂಲ ಯಾವುದು? ಅದುವೇ ಈ ಮಳೆಯ ಮೂಲ. ವರ್ಷಾ ಕಾ ಮೂಲ. ವರ್ಷಾ ಕಿಸಾನೋ ಕೆ ಲಿಯೆ ವರದಾನ ಹೈ. ಈ ಒಂದು ಮಳೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಿಸಾನ್ ಕಾ ಅರ್ಥ ಹೈ ಕೃಷಕ್. ಆ ಕೃಷಕನಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವರದಾನ್. ಅದು ಒಂದು ವರದಾನ ಇದ್ದಂತೆ. वह सभी लोगों के लिए पानी का मूल साधन है. वह सभी लोगों के लिए पानी का मूल साधन है बारिश या वर्षा. सभी ಎಲ್ಲ ಜನರ ಒಂದು ನೀರಿನ ಆಕರ ಯಾವುದಾಗಿದೆ? ಮಳೆ ಆಗಿದೆ. संसार के सभी जीव जंतुओं के लिए पानी अत्यंत आवश्यक है. ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಏನಿದೆ, ಜಗತ್ತು, ದುನಿಯಾ, ಪ್ರಪಂಚ, ವಿಶ್ವ, ಜಗತ್, इस संसार के सभी प्राणियों के लिए, ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಏನಿದಾವೆ ಈ ಒಂದು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ, ಆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ, ಜೀವ ಜಂತುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ? ನೀರಿನ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಪಾನಿ ಕೆ ಬಿನಾ ಕೋಯಿ ಬಿ ಕಾರ್ಯ ನಹಿ ಕಿಯಾ ಜಾ ಸಕ್ತಾ. ನೀರಿನ ಹೊರತಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಕೂಡ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯ का अर्थ है काम. कार्य का अर्थ है काम. ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಏನಿದೆ, ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸ, ಈ ನೀರು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಿಗೂ ಮೂಲ ನೀರು. ಜೈಸೆ ಸಾಫ್ ಸಫಾಯಿ, ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನೀರನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸಾಫ್ ಸಫಾಯಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಶುಭ್ರವಾಗಿಡಲಿಕ್ಕೆ, ತೊಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ. ನಹಾನಾ ಧೋನಾ ಕೆಲಿಯೇ ಅಂದರೆ ಸ್ನಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ತೊಳೆಯಲಿಕ್ಕಾಗಿ. ಹಾಗೆ ಸಿಂಚಾಯಿ ಬುವಾಯಿ, ಹಾಗೆ ನೀರನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ. ನೀರನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು, ನಮ್ಮ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗಾಗಿ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ, ಅದು ದೋನ ತೊಳೆಯಲಿಕ್ಕಾಗಿ, ಹಾಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ, ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊಲಗಳ ಗಿಡ ಮರಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ನೀರನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ. इस तरह ವರ್ಷಾ ಜನಜೀವನ के लिए ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯೋಗಿ है. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಜಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವರ್ಷ ಯಾ ಬಾರಿಶ್ ಕೆ ರೂಪ में ಜನಜೀವನ के लिए ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯೋಗಿ है. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ವರ್ಷ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜನಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂತಹ ಉಪಯೋಗಿ ವಸ್ತು ಆಗಿದೆ. ಜಹಾ ವರ್ಷ ನಹಿ ವಹಾ ಜೀವನ್ ನಹಿ. ಎಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಇರೋದಿಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನವೇ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ವರ್ಷ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಅಂದರೆ ಮಳೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಜೀವನ, ಮಳೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಜೀವನವೇ ನಶ್ವರ, ಜೀವನ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳೇ ಪಾನೀಯ ಮಹತ್ವ ಹಾಗೂ ಅದರ ಉಪಯೋಗ, ಪಾನೀಯ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಕುರಿತು ಈ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಮಕ್ಕಳ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.